37번 문제풀이를 시작하겠습니다. 주어진 글 다음에 이어질 글의 순서로 가장 적절한 것을 고르시오. The most commonly known form of result-based pricing is a practice called contingency pricing used by lawyers. 가장 일반적으로 알려진 형태의 결과에 바탕한 가격 책정은 변호사에 의해서 사용되는 contingency pricing, 결과에 의지한 가격 책정으로 불리는 a practice, 관행입니다. 이 문제는 지금 네모 박스에 주어진 글 다음에 이어질 글의 순서를 정하는 문제입니다. 자, 우선 A와 B와 C를 읽고 해석한 뒤 순서를 찾아보도록 하겠습니다. Therefore, only an outcome in the client's favor is compensated. 그러므로 뭐뭐만 only 단지 고객의 이익을 위한 결과, 고객이 이익되는 결과에만 compensated, 보상됩니다. From the client's point of view, the pricing makes sense in part because most clients in these cases are unfamiliar with and possibly intimidated by law firms. 고객의 관점에서는 the pricing, contingency pricing을 말하겠죠. 결과에 의지한 보수 책정, 가격 책정이죠. 결과가 좋지 않으면 돈을 안 내도 되고 결과가 좋으면 돈을 내게 되는 the pricing, 그 가격 책정은 make sense, 이치에 맞다, 말이 됩니다. in part, 부분적으로. 고객의 입장입니다. 고객의 입장에서는 contingency pricing이 말이 됩니다. 부분적으로 어떤 이유 때문에 most clients in these cases, 이러한 케이스의 대부분의 고객들은 로펌과 익숙하지 않으면, 친근하지 않으며 익숙하지 않고요. 그리고 아마도 겁을 먹은 상태입니다. 로펌에 의해서. 그러니까 이 로펌이 가격을 얼마를 책정할지에 대한 겁을 먹은 상태라는 말을 intimidate라는 단어로 표현했습니다. Their biggest fears are high fees for a case that may take years to settle. 자, 고객들의 가장 큰 두려움은요, 높은 비용입니다. high fees. 확정되는데 수년이 걸릴 수 있는 케이스, 사건에 대해 부과되는 높은 비용, 수임료일 수 있겠죠. 높은 비용입니다. 자, B로 가겠습니다. By using contingency pricing, clients are ensured that they pay no fees until they receive a settlement. 자, 결과에 따르는 가격 책정을 사용해서, 그죠? 이게 practice죠. 이 관행. 가격 책정을 사용해서 고객들은 are ensured that, 보장받습니다. 무엇을? 대디아를.
They pay no fees until they receive a settlement. 그들이 재판 결과 확정에 따른 돈을 받을 때까지는 요금을, 수임료를 지불하지 않을 것을 보장받습니다. Are insured that. 대디아를 보장받다. In these and other instances of contingency pricing, the economic value of the service is hard to determine before the service, and providers develop a price that allows them to share the risks and rewards of delivering value to the buyer. 이러한 그리고 다른 케이스 예들, 인스턴스 사건들 예들 어떤 사건? contingency pricing. 자, 결과에 따른 보수 책정을 하는 이런저런 사건에서는 the economic value of the service is hard to determine before the service. 서비스 이전에는 서비스의 경제적 가치가 hard to determine, 확정되기가 어렵다. And, 그리고 providers develop a price. 제공자들, 변호사들이겠죠. 서비스 제공자들은 어떤 가격을 개발한다. 그 가격은 어떤 가격이냐? That allows them to share the risks and rewards of delivering value to the buyer. 여기서 them은 providers를 받습니다. allow의 주어는 price고요. 그 가격은 변호사들에게 allows, 허용한다, 가능하게 만든다. 무엇을? To share the risks and rewards of delivering value to the buyer. buyer는 커스터머죠. 고객들에게, 법률 고객들에게 가치를 제공하는 것의 risks, 위험과 rewards, 보상을 share, 나눌 수 있게 허락하는 것이 가격이라는 거죠. 이 가격을 개발한다는 것, 가치를 설정하기 어렵기 때문에 어떻게 돈을 받을지를 연구를 많이 한다는 그런 내용입니다. 자, C. Contingency pricing is the major way that personal injury and certain consumer cases are billed. 자, 결과에 따른 가격 책정은 주요한 방식이다. 개인적인 상해나 부상, 사람이 다쳤을 때, 그리고 certain consumer cases, 어떤 소비자 케이스들, 이 소비자와 그 회사가 분쟁이 생겼을 때 이런 사건에서 are billed, 가격이 청구되는 주요한 방식이다. In this approach, 이러한 접근에서는, 그러니까 contingency pricing으로 접근하는 거죠. 결과에 따라서 거기에 맞는 돈을 받는 방식으로 접근하게 되면은 lawyers do not receive fees or payment until the case is settled. When they are paid, a percentage of the money that the client receives. 변호사들은 그 요금이나 어떤 지불을, 돈을, 노력에 대한 대가를 받지 못한다. 언제까지? Until the case is settled. 그 케이스, 그 사건이 해결될 때까지는. When
그 해결이 되었을 때 어떤 일이 일어나는가? They are paid a percentage of the money that the client receives. They, 변호사들은 paid, 지불받는다. 고객들이 받은 그 돈의 일정 퍼센트를, 일정 백분율을 지급받는다. 자, 이상 ABC의 번역이었습니다. 자, 그럼 다시 이 네모 박스의 내용, 지금 결과에 바탕한 가격 책정으로 가장 유명한 어떤 형식은 contingency pricing이라 불리는 변호사들에 의해 사용되는 어떤 관행이다. 자, 일단 contingency pricing이라는 용어를 들고 오면서 문장을 시작했습니다. 그럼 이 다음에는 뭐가 올 수 있을까 빨리 확정해야지 문제풀이가 빨라지는데요. 첫 번째 contingency pricing을 소개하는 문장 다음에 과연 A가 올 수 있을까? Therefore, 그래서 고객을 위해서 결과가 나왔을 때만 보상받는다. Therefore는 첫 문장 다음에 잘 쓰이지 않습니다. 뭐 말한 게 있어야 그래서라고 말하죠. 그래서 A에 therefore가 있는 순간 A는 이 박스 바로 다음에 올 문장이 되지 않으니까 제껴버립니다. 넌 아니야. 다음 B. B를 보시면 결과에 따른 가격 책정을 이용해서 고객들은 보장받는다. 그들이 재판 끝난 결과에 따른 돈을 받을 때까지 돈을 내지 않아도 되는 것을 보장받는다. 처음 소개하고 나서 돈을 내지 않아도 된다. 그러니까 승소할 때까지 아니면 사건이 해결날 때까지 돈을 내지 않아도 된다라는 내용이 나오기에는 이 첫 문장의 내용이 너무 풍요롭지 않습니다. 그래서 B도 제낍니다. 그럼 C가 되겠죠. C는 contingency pricing은 개인적 상해와 어떤 소비자 사건들이 비용 청구되는 주요 방식이다. contingency pricing을 말하고 이거 정의를 내려줬네. 정의와 관련된 내용이 그러니까 contingency pricing을 일단 규정을 하는구나. In this approach, 뭐 이런 방식으로는 변호사들은 사건이 해결될 때까지는 돈을 못 받고 사건이 해결되면 특정 퍼센트를 받는다. contingency에 대한 그 개념 정의죠. 어떤 경우에 사용되고 어떻게 돈을 받는 것이다. 그러니까 네모 박스에서 contingency pricing에 대한 소개가 나오고 C에서 contingency pricing에 대한 어떤 개념을 정의를 해줍니다. 이게 무엇이라는 것. 그러니까 이 네모 박스와 C는 이어짐이 아주 자연스럽죠. 첫 번째로 C가 확정이 나는 겁니다. 첫 번째 와야 될 것은 C이다. 그리고 나면 다음에 남는 것은 일단 C가 확정이 났고요. 이제 남는 것은 A와 B의 순서 문제입니다. 자, C 문장 끝이 이 변호사가 사건 확정날 때까지 돈을 받지 못하고 그 고객이 받은 돈의 일정 금액을 받는다라는 일정 백분율의 일정 퍼센트의 금액을 받는다라는 내용 다음에 A 첫 문장이 어울릴 것인가 B 첫 문장이 어울릴 것인가를 빨리 판단해야 되겠죠. 일단 우선 순서대로 가봅시다. 그러므로 고객을 위하는 결과가 나온 경우에만 보상받는다.
고객이 받은 돈의 일부를 받는다 하고 이 내용이 사실 이어집니다. 그래서 A는 C 다음에 A가 올 수 있나? 하고 의심을 일단 해두고요. 그 다음 B로 갑니다. B. 결과에 의지한 가격 책정 방식을 써서 고객들은 재판에 의한 그 확정된 금액을 합의금을 받을 때까지는 돈을 내지 않아도 된다는 것을 보장받는다. 이 재판이 변호사가 사건이 끝나야 돈을 받고 고객이 받은 돈의 일부를 받는다는 내용이나 고객은 사건이 해결되어 돈을 받을 때까지 돈을 안 내도 된다는 내용이 사실 관점의 차이지 같은 내용입니다. 그래서 A와 B의 첫째 문장만으로는 지금 C 다음에 무엇이 올 것인지 C의 마지막 문장을 보고 나서 A와 B의 첫 번째 문장을 본 것만으로는 CAB인지 CBA인지 확정을 지을 수가 없습니다. 이제 좀 다른 방식을 써야 되겠습니다. A 문장 끝을 보고 B를 보면서 이게 부드럽게 이어지는지 아니면 B 문장 끝을 보고 A의 첫 문장을 봐서 부드럽게 이어지는지 보는 방식으로 A와 B의 순서를 확정을 지어야 됩니다. 자, 가봅시다. 고객들의 가장 큰 공포는 수년이 걸릴 수도 있는 사건에 대한 높은 수임료이다. 높은 비용이다. 이런 말이 나온 다음에 그래서 결과에 따르는 가격 책정 방식을 사용하게 되면 함으로써 고객은 사건 끝나서 돈 받을 때까지 돈을 내지 않아도 된다는 것을 보장받는다. 고객이 이러한 공포가 있으니까 컨틴전시 프라이싱이 그 고객의 공포를 해결해 준다. 논리적으로 흐름이 될 것 같습니다. 그러면 벌써 답이 나온 분위기가 있는데 C, A, B로 확정이 지어지는 겁니다. 1분 30초 이미 시간이 2분이 지났다면 이까지만 보고 4번을 체크하고 넘어가도 되겠지만 시간이 만약에 여기까지 오는데 1분이 채 걸리지 않았다 그러면 이제 다음 확인을 들어가야 되겠죠. 자, 이 마지막 문장을 봅니다. 자, 공급자들은 변호사들은 어떤 가격을 개발한다. 고객들에게 가치를 전달하는 일의 위험과 보상을 공유할 수 있게 만드는 가격을 개발한다. 자기들이 공유하는 거죠. 댐은 변호사들이니까. 그러니까 합리적으로 가격을 공유할 수 있게 하는 그러니까 사실 이 말은 고객의 저항이 없는 어떤 가격을 개발한다. 이런 거겠죠. 알고 보면. 그 다음에 이어질 문장이 과연 이것이 올 수 있느냐. 그러므로 고객에게 유리한 결과가 나왔을 때만 돈을 받는다. 자, 여기 마지막 문장의 핵심은 가격을 개발한다인데 develop a price인데 이 가격을 개발한다는 내용이 이 첫 번째 문장에서 이 가격에 대한 내용이 나오지 않습니다. 가격에 대한 내용이 나오지 않네 하고 그 밑을 바라봐도 이게 그 밑에 내용은 가격을 어떻게 책정하냐 이런 방식이 나오는 게 아니라 그냥 고객들이 돈을 많이 낼까 봐 두렵다는 내용만 나옵니다. 그래서 B 끝에서 A로 가는 흐름은 부드럽지 않습니다. 그러면 C, A, B의 순서로
확정을 지으면 되겠구나 하고 4번을 체크한 뒤 다음 문제로 넘어가시면 되겠습니다. 이 문제는 살짝 어려운 것이 C 문장을 첫 번이라고 확정 짓고 나서 이걸 꼼꼼하게 읽었음에도 불구하고 A와 B의 이 첫 문장만으로는 무엇이 C 다음에 와야 될지 확정 지을 수 없다는 것, 그 이유 때문에 상당히 시간을 많이 소모할 수 있는 문제가 되고, 시간을 많이 소모하더라도 정답을 찍을 수 있는 확률이 그렇게 높지 않을 수 있다. 약간 그런, 그러니까 A와 B의 첫 문장을 읽는 순간 불안감이 엄습하는 그런 문제가 아닐까, 이런 생각이 들었습니다. 그래도 수험생 여러분들은 현명하고 빠르게 판단하셔서 정답을 잘 맞출 수 있을 거라 봅니다. 이상 37번 문제풀이를 마치겠습니다. 감사합니다.